தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல டைம் டொமைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்ல நமக்கு என்னென்ன क्वेश्चंस கேட்பாங்க, கேட் क्वेश्चंस. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன क्वेश्चंस பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, if the characteristics equation of a closed loop system is s squared plus 2s plus 2 equal to 0, then the system is overdamped, critically damped, underdamped or undamped. ஸோ நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் அன்டாம்ப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஸோ டவ் ஈக்குவல் டு 0. So the conditions, let's say tau equal to 0, the system is undamped system. Tau equal to 1 அப்படின்னா the system is critically damped. Tau greater than 1, greater அப்படின்னாவே என்னாகும்? over, that's an overdamped system. Tau less than 1 அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் என்ன? underdamped. ஸோ ஒன்றுக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம்? under. ஸோ கீழே இருக்கிறதுனால என்ன சொல்கிறோம்? underdamped system. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபஸ்ட் ரைட் தி செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம், that's an s squared plus 2s plus 2 equal to 0. So that's equal to s squared plus 2 tau omega ns plus omega n squared. So now equating these two equations. So 2 equal to 2 tau omega n and omega n squared equal to 2. So omega n equal to root of 2. So substituting this value, இந்த வேல்யூவை எங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம்? இங்க omega n ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். So சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 2 tau omega n equal to 2. ஓகேயா? So omega n க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம்? root 2. So இந்த 2 and in these two are cancel, ரெண்டுமே cancel ஆயிடும். tau root 2 equal to 1. So அப்ப tau equal to 1 divided by root 2. So tau ஓட வேல்யூ 1 divided by root 2. So 1 divided by root 2 அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கும்? So that's a system வந்து less than 1. ஓகேயா? So இந்த system எப்படி இருக்கும்? less than 1 இருக்கும். அப்ப less than 1 அப்படின்னா நமக்கு என்ன damped system? less than 1 க்கு என்ன கண்டிஷன் பார்த்திருக்கோம்? underdamped system. So the system is underdamped system. So next question. So consider a system with the transfer function g of s equal to s plus 6 divided by k into s square plus s plus 6. Its damping ratio will be 0.5 when the value of k is. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஒரு transfer function கொடுத்துட்டாங்க. அந்த transfer functionல என்ன find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க? k value find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So then என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So tau ஓட value, damping ratio value equal to 0.5 சொல்லி நம்ம கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம்? இந்த k வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஓகேயா? சோ ஈக்குவேட்டிங் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ். சோ k into s squared plus s plus 6. So s plus 6 equal to 0. So கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேட் பண்றோம். So equal to 0. So s squared plus s by k plus 6 by k equal to 0. So that the equation எதுக்கு later equate பண்றோம்? characteristics equations க்கு. x squared plus 2 tau omega ns plus omega n squared equal to 0. So இங்க s plus k இருக்க பிளேஸ்ல இங்க என்ன இருக்கு? 2 tau omega ns, omega n squared இருக்க பிளேஸ்ல 6 by k. So அந்த equation ரிலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 tau omega ns equal to s by k. So 2 tau omega n equal to 1 by k. So இங்க omega n squared என்ன கொடுத்திருக்காங்க? omega n squared equal to 6 by k. omega n equal to root of 6 by k. So இங்க tau value நமக்கு தெரியும். What's the value of tau? 0.5. So tau க்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க? 0.5 கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணீங்க? 2 into 0.5 into omega n equal to 1 by k. So omega n find out பண்ணிட்டோமா? omega n என்ன find out பண்ணிருக்கோம்? root of 6 by k. So 2 into 0.5 என்ன வேல்யூ? 1. So 2 into 0.5 into root
root of 6 by k equal to 1 by k. So 1 into root of 6 by k equal to 1 by k. So root of 6 by k square பண்ணோம் அப்படினா 6 by k equal to 1 by k square. Then cross multiply பண்ணீங்க அப்படினா k squared equal to 1 by 6, k squared by k equal to 1 by 6, k cancel ஆயிடும். Then k equal to 1 by 6. So final answer, நம்மளோட answer என்ன? D, C. So then C equal to 1 by 6. Next question. Match the transfer function of the second order system with the nature of the system given below. ஸோ ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே 3 செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட நேச்சர், அது கிரிட்டிக்கலி டேம்படா, ஓவர் டேம்படா, அன்டேம்படா, அண்டர் டேம்படா, இதை மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை PQRனு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட நேச்சரை வந்து 1 2 3. ஸோ P1 Q2 R3 இந்த மாதிரி. ஸோ 15 divided by s square plus 5s plus 15 இது வந்து ஓவர் டேம்படா. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, Q equal to 2. 25 divided by s square plus 10s plus 25 critically damped. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷனில் P வந்து கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டா. ஸோ ஒவ்வொன்றோட நேச்சரை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். நம்ம கண்டிஷன்ஸ் தெரியும். டவு லெஸ் தேன் 1, அதாவது 1 விட கம்மியாக இருக்குது. கம்மினா என்ன சொல்கிறோம், அண்டர் 1க்கு கீழே இருக்குது. அதனால அண்டர் டேம்ப் சிஸ்டம். டவு ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு சிஸ்டம். டவு கிரேட்டர் தேன் 1 அப்படின்னா ஓவர் டேம்ப்டு சிஸ்டம். ஸோ இந்த சிஸ்டமோட நேச்சர் என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். நமக்கு ஏற்கனவே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் தெரியும். s ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 tau omega ns plus omega n squared equal to 0. ஸோ இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன வேணும், ஒமேகா n ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணணும், டவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ 3 ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்குமே கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு டைம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால சிம்பிள் ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்னது, b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac less than 1 for under damped system. Critically damped system na b squared minus 4ac equal to 0. So b squared minus 4ac greater than 1. So இங்க b squared அப்படிங்கிறது என்ன, bங்கிறது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் 5. So 5 squared, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா s squared plus 5s plus 15. So bங்கிறது என்ன, 5, a b c. So b 5 squared minus 4 into a equal to 1, c equal to 15. So 25 minus 15 into 4, 60. அப்போ ஆன்சர் என்னாகும், minus 35. ஸோ minus 35 வருது அப்படின்னா இது என்னது, less than 1. ஸோ less than 1 அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்னது, அண்டர் டேம்ப்டு சிஸ்டம். அப்போ s ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 5s ப்ளஸ் 15ங்கிறது என்னது, less than 1. So less than 1ங்கிறதுனால இந்த transfer function under damped system. So second one critically damped system பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க numerator and denominator perfect square வரும். அதாவது critically damped perfect square அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ 25 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. So 25 அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க, s plus 5 whole squared. இப்போ s plus 5 whole squared அப்படின்னா a plus b formula போட்டிங்க அப்படின்னா a squared plus 2ab plus b squared. So a squared என்ன, s squared, 2ab 2 into 5 10s plus b squared 25. So perfect square வந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னது, critically damped system. So அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க இந்த transfer function pங்கிறதுக்கு p என்ன சிஸ்டம், நமக்கு under damped system p3. So next critically damped system Q அப்படிங்கிறது என்ன, critically damped system Q வந்து 2. ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்குது, P3 எங்கே இருக்குது, P Cலையும் Dலையும் இருக்குது, P3 Q2. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு R1. ஸோ Rங்கிறதுனா 35. Next transfer function. So 35 divided by s squared plus 18s plus 35. So இதுக்கு நாம conditions apply பண்ண போறோம். b squared. So b squared அப்படிங்கிறது என்ன, 18 squared
minus 4 into A1. C ஓட value 35. 18 square 324 minus of 4 into 35 140. So the answer 184. Okay, yeah. So answer என்ன வரும் 184. 324 minus 140 184. So இப்போ இந்த டவோட இங்கே வேல்யூ எப்படி இருக்கு greater than 1. So greater than 1 இருக்கிறதுனால அந்த சிஸ்டம் என்ன சிஸ்டம் ஓவர் டேம்ப்ட் சிஸ்டம். ஸோ ஓவர் டேம்ப்ட் எங்கே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. அப்போ R is equal to 1. ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிப்போம் P 3 Q 2 R 1. ஸோ அது இங்கே எங்கே வரும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சியில் வரும்.